ஈஸியா படிக்க முடியும். வெரி நைஸ். லைவ் வந்துச்சா? லைவ் வந்துருச்சு மாதாஜி. Thank you so much. Hare Krishna. Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jayo Jayo Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. மாதாஜி சரியா லிங்க் ஆகுது மாதாஜி. அப்படி தெரியல, எனக்கு கூட போயிட்டு போயிட்டு வரேன். இல்ல என் ஐபேட் தான் அப்படி இருக்கா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அனந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து दीनबन्धो जगते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे. निर्विशेष शून्यवादी पांचातादशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद. श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. கேட்கலாம், அன்மியூட். Hare கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Krishna Krishna கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. Hare Rama ஹரே ராம Hare ஹரே Rama ராம Rama ராம Rama ராம ஹரே Hare ஹரே. Hare ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. Hare ஹரே Rama ராம Hare ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் படிக்கணுமோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் யூசுவல் பிரபுஜி கொடுத்துடலாம். அவங்கள முடிச்சிட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். மாதாஜி ஒரே டவுட் கேட்கலாமா உங்கள? கேட்கலாம் பிரபு, கேட்கலாம் மாதாஜி. நீங்க அந்த இது ஏன் போட்டுக்கிறது இல்ல மாதாஜி? எது மாதாஜி? கிளாஸ்க்கு நடுவுல ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, பர்சனல் இதெல்லாம் லாஸ்ட்ல கேளுங்க மாதாஜி. ஆமா ஆமா, சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட். நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. தாரே காஹே கேனே காரா கூதார் கூனு மானா शास्त्र विरुदार्था काबू ना हाये प्रमाना. हरे कृष्णा. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க. Translation. To such a misguided interpreter we may reply, why should you suggest such follicles logic? Fallacious logic. மாதாஜி எத்தனாவது இது? 73. third chapter. நீங்க second chapter எது படிக்கிறது? third chapterல 1 73. 3 மாதாஜி. sorry 73 மாதாஜி. 73 மாதாஜி. போட்டேன் sorry third 73. हरे कृष्णा सर. सरी आया अंगोपांग तीक्ष्णा अस्त्र प्रभुर शाहिते सेई साबा अस्त्र हया पाषांड दलिते. हरे कृष्णा. yes, Hare Krishna Mataji. Translation. Thus the Lord is equipped with sharp weapons in the form of his parts and plenary portions. All these weapons are competent enough to crush the faithless atheist. என்ன சொல்றீங்க தமிழ்ல?
சாமி கும்பிடாதவங்க, பாசந்தி. ஓகே, ரைட். நாஸ்திகர்கள். நாஸ்திகர்கள். பர்ஃபெக்ட். தேங்க்யூ. நாஸ்திகர். எஸ், படிங்க மாதாஜி. The word பேராஸ் இருக்கு, ஒருத்தர் ஒரு பேரா. ஃபர்ஸ்ட் பேரா வந்து மாதாஜி படிக்கட்டும், அடுத்த பேரா பிரபு படிக்கட்டும் யாராவது. படிங்க மாதாஜி. The word pasanda is very significant here. One who compares the supreme personality of Godhead to the demigod is known as a pasanda. Pasandas try to bring the Supreme Lord down to a mundane level. Sometimes they create their own imaginary God or accept an ordinary person as God and advertise him as equal to the Supreme Personality of Godhead. They are so foolish that they present someone as the next incarnation of Lord Chaitanya or Krishna. Although his activities are all contradicted to those of the genuine incarnation, and thus they fool the innocent public. One who is intelligent and who studies the characteristics of the Supreme Personality of God. Of the Supreme Personality of Godhead with reference to the Vedic context cannot be bewildered by the Vasandas. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். சோ பசந்தானா நீங்க படிச்சோம் இல்லையா, நாஸ்திகவாதிகள். இவங்க என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து நினைப்போம் ஆண்டவன் இல்லைன்னு சொல்ற கேட்டகரி ஒண்டி இல்ல. அதாவது நிறைய பேர் வந்து நித்யானந்தா பிரபு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கூட நம்ம பேசணும் இல்லையா, சைத்தன்யா பிரபுது ஃபர்ஸ்ட் சவுத் இந்தியால கூட எடுத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ரொம்ப டாமினேட்டனால ஃபர்ஸ்ட் சைத்தன்யா பிரபு வந்து ஆண்டவன்ன்றதே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் அவர் ஒரு செயின்ட்ன்றதை ஒத்துக்கிட்டா கூட நித்யானந்தா ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா நித்யானந்தா பிரபுவோட பிஹேவியரும் சரி, அப்புறம் நிறைய பேர் நம்மளே நிறைய பேர் சொன்னாங்க அவர் கல்யாணம் தானே பண்ணிக்கிட்டாரு. ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கும். பேசிக்லி கிருஷ்ணர் வந்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆறதுதான், ரைட். கிருஷ்ணரோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் பல்ராம். அவர் தான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்யாவை வரைச்சு பல்ராம் நித்யானந்தாவை வராரு. இப்ப என்ன ப்ராப்ளம்னா, அவர் வந்து ஏன் சன்னியாசம் எடுத்தார் சைத்தன்யா பிரபு? எனக்கு எல்லாம் இருக்கு, ரைட், சர்வ ஐஸ்வர்யங்களும் இருந்தாலும் நான் விட்டுட்டு சன்னியாசம் போயிட்டு அப்போ நான் ப்ரீச் பண்ணனா என்னோட வேர்ட்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்கும். சோ அவர் வந்து சன்னியாச ஆசிரமம் அப்ரோச் பண்ணாரு. நித்யானந்தா பிரபு வந்து எல்லாமே எதுவுமே இல்லாம வந்தாரு, ரைட், ஒரு சன்னியாசியா. அவரை வந்து கிரகஸ்த ஆசிரமம் என்டர் பண்ண சொன்னாரு. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கு. ஒண்ணு வந்து சன்னியாச ஆசிரமம், இன்னொன்னு கிரகஸ்தா. நம்மளே எடுத்துக்கோங்க, நம்ம எல்லாம் கிரகஸ்தால இருக்கோம். அண்ட் சோ சன்னியாசிகளா இருந்து எல்லாருக்கும் ப்ரீச் பண்றது கூட ஒரு லெவலுக்கு தான் ப்ரீச் பண்ண முடியும். சன்னியாசிக்கு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும். ஒரே இடத்துல இருக்க முடியாது, ஒரு மாதிரி, அதாவது சில வீட்டுகளுக்கு போக முடியாதவங்க. ஆனா கிரகஸ்தா எடுத்தீங்கன்னா எங்க வேணா போலாம். சோ அதனாலதான் ஒரே அவர் நம்ம கிருஷ்ணர் வேற யாரும் இல்ல, ராதா ராணியும் கிருஷ்ணரும் சேர்ந்தவர் தான் சைத்தன்யான்னு சொல்றோம் இல்லையா. ராதா கிருஷ்ண ஏகாத்மா தூயிதே தாரி அந்யூன விலசதா அஸ்வாத விகாரி. சோ எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படி? ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வந்திருக்காரு. ஒன்னா இருந்த கிருஷ்ணர் ராதா ராணியா ஸ்பிளிட் பண்ணாரு. அந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்த சைத்தன்யா. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் பல்ராம். இவங்க ரெண்டு பேருமே சைத்தன்யா நித்யானந்தாவா வரைச்சே ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பாதைகளும் சூஸ் பண்ணாங்க. சோ ஃபுல்லா எல்லாம் இருந்து விட்டு போனவர் சைத்தன்யா மகாபிரபு. எதுவுமே இல்லாத அவர் எல்லாமே அடைஞ்சவர் நித்யானந்தா பிரபு. ரீச்சிங் கோசரம் அவங்க எடுத்த ரோல். இப்ப ஏன் இதை நான் சொன்னேன்னா, நிறைய பேர் வந்து நித்யானந்தா பிரபு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு, அவருக்கு பொண்ணுனா ஆசை அப்படின்னு கமெண்ட் எல்லாம் அடிச்சிருக்காங்க. அவங்கள வந்து நம்ம முண்டேன்னா நம்மளோட என்ன சொல்வீங்க, நம்மளோட லெவலுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்றோம். அது ரொம்ப தப்பு. அப்படி பண்றதும் தப்பு. சிலர் வந்து இவர்தான் ஆண்டவர், இவர்தான் ஹையஸ்ட், பொலிட்டிக்கல் லீடர் காலில் போய் விழுறது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம். அந்த லெவலுக்கு எடுக்கக்கூடாது. அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணவா இருந்தாலும் சைத்தன்யா இருந்தாலும் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாம ஒழுங்கா இருக்கணும்ன்றதாலதான் அவர் வந்து விஸ்வரூபம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம 11th, நீங்க சொல்லுங்க எத்தனாவது சாப்டர் பகவத்கீதால விஸ்வரூபம்? 11. 11, ரைட்.
அண்ட் அர்ஜுனர் வந்து அவர் ஃப்ரெண்டு, அதனால அவர் அப்படி பேசுறாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்வீங்க. கரெக்டா? அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு, பரம் பிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரம் பரம் அம்பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அதம் விபும். ஆதிதேவம், இவர் தான் ஆதிதேவம், ஒரிஜினல் காட். இங்க இருக்கிறதான் அவர் 4 லைன்ல சொல்லிட்டாரு. ரைட்? சரி, நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம், ஓ இல்ல அர்ஜுனா வந்து அவர் ஜிங்பேங்கு, அவரால் அப்படி சொல்றாருன்றதால அவர் என்ன கண்டினியூ பண்றாரு, ஆஹஸ்வாம் ரிஷே சர்வே தேவஸ்ரீ நாரதர் ததா அசிதோ தேவ வியாசோ ஸ்வயம் செய்வ பவிஷிமே. அப்படின்னா நான் உண்டி இல்ல, அசிதோ அப்புறம் வியாச முனி நாரதர் எல்லாரும் சொல்றாரு. அதனால ஸ்வயம் செய்வ அப்படின்னா கிருஷ்ணரும் ஸ்வயம் நான் தான் அப்படின்னு, அதாவது நான் தான் பரம் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. அதனால அவர் சுப்பீரியர்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சர்டிபிகேட் வவுச் பண்ணி, நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்லையா, என்னோட கிளாஸ் நல்லா இருக்குன்னா நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்ல நீங்க வந்து உங்க ரெஃபர் பண்றச்சே சொல்லுங்க, அப்படி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. அதே மாதிரி இவரும் வந்து சர்டிபிகேட் வந்து மத்தவங்க ரெஃபரன்ஸோட கொடுக்குறாங்க. இதே சொல்றேன்னா இதெல்லாம் இருக்கணும்ன்றதாலதான் அவர் வந்து இந்த விஸ்வரூபமே காட்டினார். இல்லைன்னா விஸ்வரூபம் ஒரிஜினல், விஸ்வரூபம் டூப்ளிகேட் இல்லை. நிறைய பேருக்கு அது கன்ஃபியூஷன். பரமாத்மால கும்பிடுறவங்க எல்லாரும் வந்து விஸ்வரூபத்தை தான் கொண்டுறாங்க. எதுக்குன்னா அவங்க வந்து விஸ்வரூபம் ஒரிஜினல், ஆனா அது அங்க இல்ல. சோ இங்க பாக்குற நம்ம இந்த எல்லாமே பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம நிலாவு, நம்ம சூரியன், மவுண்டன்ஸ் எல்லாமே விஸ்வரூபம் தான் வெர்ஷன். ரைட்? சோ அது ஒரிஜினல் தான், ஆனா அது பெர்மனன்ட் இல்ல. அது வந்து இங்கதான் இருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இல்ல. சோ யாருக்கு புத்திசாலித்தனம் இருக்கோ அவங்க வந்து வேதிக் கான்டெஸ்ட் வைப்பாங்க. ஆனா புத்திசாலம் நான் புத்திசாலி அப்படின்னு நினைக்கிற எல்லா கேட்டகரியுமே பாஷன் தாஸ் ஆவாங்க. அடுத்த பேரா படிக்கலாம். பிரபு யாராவது படிங்களேன். யாருமே படிக்கலன்னா பிரபு கிருஷ்ணா பிரபு படிப்பார். டிக் டிக் 1, டிக் டிக் 2, டிக் டிக். Okay, Mathaji. கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Pashandas or atheistics cannot understand the past times of the Supreme Lord or transcendental loving service to the Lord. They think that devotional service no better than ordinary fruitive activities, karma. As the Bhagavad Gita 4.8 confirms, however, the Supreme Personality of Godhead and his devotees saving the natives and chastising the miscreants, paritranaya sadhunam vinashaya chaduskrutam, always curb these nonsensical atheistic miscreants always want to deny the Supreme Personality of Godhead and put stumbling blocks in the path of devotional service. The Lord sends his bona fide representatives and appears himself to the curb this nonsense. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது என்னன்னா நம்ம அவர் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே, யுகம் யுகம் வருவாருன்னு சொன்னாரு. அதை இவங்க வந்து அசியூம் பண்ணிட்டு, ஓகே சைத்தன்யாக்கு அப்புறம் வந்த நெக்ஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் சொல்லிட்டு நிறைய டூப்ளிகேட் காட்ஸ் கொண்டு வராங்க. சைத்தன்யாக்கு அப்புறம் வர ஒரே ஒரு இன்கார்பரேஷன் கலியுகம். அதை நம்ம பார்க்க போறது இல்லை. ரைட்? ஏன்னா கலியுகம் எப்போ வரும்னா ஒரு பக்தர் கூட இல்லாத சுச்சுவேஷன்ல தான் அவர் வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாம் வேஸ்ட்னு வெட்டிட்டு போறதுக்கு தான் வர்றதா கலியுகம். ரைட்? சோ கலியுகத்துல அவரை பார்த்தோம்னா அதுக்கப்புறம் பாக்குறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. இவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு, நான் யுகம் வந்து ரிப்பேர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா யாரே நம்பல. சோ மிஸ்கிரியன்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு டினை. இவங்க வந்து எப்பவுமே டினை பண்றதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. நீங்க இன்னும் சைத்தன்யாவோட மத்திய நிலை இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இருக்கு, நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு வந்து எல்லு லெவலுக்கு தான் இருக்கு, மஸ்டர்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவ்வளோண்டு குட்டி குட்டியா நிறைய இருக்கு. இப்போ ஒண்ணு இப்போ காணாம போனா நம்ம அழிஞ்சு போனான்ற அர்த்தம் இல்ல. நம்ம எல்லாருமே கோலோகம் போனா கிருஷ்ணருக்கு பிரச்சனையா? இப்போ யாராவது கடுகு ஒரு வீட்டுல ஒரு மூட்டை ஃபுல்லா இருக்கு, அந்த ஒரு கடுகு தொலைஞ்சு போச்சுன்னா யாராவது ஃபீல் பண்ணுவோமா, ஐயோ கடுகு காணும், என்ன இருக்கானே தெரியாது. கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். சோ ஒரு கடுகு அளவுக்கு என்னோட யூனிவர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிதான் பியூர் டிவோட்டீஸ் வேண்டுறாங்க. ஆனா எதுக்கு இப்படின்னா அந்த எல்லாமே, ஏன்னா எல்லாமே மெட்டீரியல் எனர்ஜி கூட அவரோட ரூபம். அதனாலதான் விராட் ரூபம் அங்க இல்ல. எல்லாருமே நல்லவங்க ஆயிட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு போனா அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். லெவல் 1 கொஸ்டின் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா, மாதாஜி இப்போ நான் பூமியில இருக்கணும், அப்பதான் வந்து இந்த எர்த்தை காப்பாற்றணும்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட சொல்லியிருக்காங்க, லெவல் 2லயும் சொல்லியிருக்காங்க, மெயினா இங்கிலீஷ் கிளாஸ் அப்போ. சோ இப்போ அது ஒரு தாட். ரெண்டாவது வந்து மாதாஜி நாங்க இருந்தே ஆகணும், ஏன்னா எப்படி எல்லாரும் போக முடியும், அங்க இடம் இருக்குமான்னு. நம்ம 1/4 தான், அந்த யூனிவர்ஸ் தான் பெருசு. ஏன்னா பிரஜா ரிவர் ஸ்பிளிட் ஆகுது இல்லையா, பிரஜான்ற ரிவர், அந்த பிரஜான்ற இது வந்து ரொம்ப நம்ம நினைக்கிற மாதிரி மெட்டீரியல் இல்லை, அதுவே ஸ்பிரிச்சுவல். ஏன்னா அந்த வைகுண்டத்துல எல்லா அளவு பிளானட்ஸ் இருக்கு. ரைட்? அவ்வளவு அண்டங்கள் இருக்கு. அதுக்கும் இதுக்கும் ஸ்பிளிட் பண்றது என்ன, அந்த பிரஜா ரிவர் தான். அந்த பிரஜா தாண்டி அங்க போனோம்னா நம்ம வைகுண்டத்துல தான். கரெக்டா? சோ அந்த பிரஜாவே ஸ்பிரிச்சுவல் இதுதான்.
இது ஏன் சொல்றாங்கன்னா நம்ம எல்லாம் அங்க போறதுக்கு நிறைய சான்ஸும் இருக்கு, அங்க நிறைய இடமும் இருக்கு. சோ அந்த எனக்கு இடம் இருக்குமா, எனக்கு கிருஷ்ணர் கூட்டுப்பாரா எல்லாம் இல்ல. நம்ம பண்ண வேண்டியது 2 தான். அதாவது சாதனா சாதியா. சாதியானா கிருஷ்ணரை ரீச் பண்றதுக்கு அதுக்கு சாதனை பண்ணணும். அது சாண்டிங்கு, அதான் ஜபமும் கிருஷ்ணர் பத்தி நம்ம பேசுறது, இது 2 தான் வேணும். சரிங்களா? சோ இதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காரு. சோ இது வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் வெறும் ஃப்ரூட்டிவ் சொல்றதுக்கு நான் எப்ப பாரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன். நான் இருக்கிற அபார்ட்மெண்ட்ல சாமி எதுவுமே இருக்காது கோயிலே. கேட்டா நாங்கெல்லாம் கமர்ஷியல், நாங்க ஈக்குவாலிட்டி, ஒரு ரிலிஜன் போட்டா இன்னொரு ரிலிஜன், அப்பா ஏதாவது ஒண்ணு போடு ஓகே அப்படின்னு சொன்னா இல்ல அப்படின்னு. சோ கர்ம காண்டாலதான் இறங்கியிருக்காங்க தவிர ரொம்ப தூரம் தர்மத்துக்கு, அதாவது ரிலிஜன் விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நித்யானந்த கோசானி சாக்ஷாத் ஹாலாதாரா, சாரி, நித்யானந்த கோசானி சாக்ஷாத் ஹாலாதாரா, அத்வைத ஆச்சாரியா கோசானி சாக்ஷாத் ஈஸ்வரா. ஹரே கிருஷ்ணா. நித்யானந்த கோசானி சாக்ஷாத் ஹாலாதாரா, அத்வைதிகாரியா கோசானி சாக்ஷாத் ஸ்வரா. இந்த லாஸ்ட்ல 2வது செகண்ட் லைன் வரமாட்டுது. இருங்க, இன்னும் தடவை படிக்கிறேன். நித்யானந்த கோசானி சாக்ஷாத் காலதாரா, அத்வைத ஆச்சாரியா கோசானி சாக்ஷாத் ஈஸ்வரா. Sri Nityananda Goswami is directly Haladara, Lord Balarama, and Advaita Acharya is the personality of God himself. Hare Krishna. சோ என்ன சொல்றாருன்னா, நித்யானந்தா வந்து சாக்ஷாத் பலராம், அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து வேற யாருமே இல்ல, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி சொல்றாங்கன்னா அவர் விஷ்ணு தத்துவம், மகாவிஷ்ணுவா இருக்காருன்றது. நான் உங்களை கேட்டுக்கணும், நீங்க சொல்லிருப்பீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இனிமே வரும், அது பார்க்கலாம். சரி, ஸ்ரீவாசா பண்டிட் யாரு? நாரதர். வெரி நைஸ். சோ அது என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீவாசாதி பாரிஷாதா சைன்ய சங்கேலான்யா தூயி சேன பாத்தி பூலே கீர்த்தன காரியா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிக்கிறாரு மாதாஜி, ஒரு செகண்ட், அடுத்து நீங்க படிங்க. சோ படிங்க பிரபு. ஸ்ரீவாசாதி பரிஷதா சைன்ய சங்கேலாயா Dui Sena Pati Bole Kitana Kariya. Translation by Srila Prabhupada. Jai. These 2 captains with their soldiers such as Srivasa Thakura travel everywhere chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna. So இந்த 2 captains யார சொல்றாங்க? 2 captains. கேப்டன் யார சொல்றாங்க? கிருஷ்ணா பலராமரும் சைத்தன்யரும் நித்யானந்தர் இல்ல, ஸ்ரீவஸ் தாக்கூர். விஷ்ணு சிவா இல்ல. இதுக்கு முன்னாடியோட கண்டினியூஷன் இத பாருங்க. மாதாஜி, நித்யானந்தா பிரபு, அத்வைத ஆச்சாரியா, இவங்க 2 பேரும் தான் கேப்டன்ஸ். லார்டு பலராமன் நித்யானந்தா. ஆமா, நித்யானந்தா பிரபுவும் நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியம் வந்து கேப்டன்ஸ் சொல்றாங்க. ஏன்னா இவங்க 2 பேரும் வந்து எங்க போனாலும் சோல்ஜர்ஸ். யாரு இதுல சோல்ஜர்? யாரு சோல்ஜர் தான் அந்த ஸ்ரீவாசா டாக்கூரா. அதான் குரூப் ஸ்ரீவாசா டாக்கூர் மாதிரி சோல்ஜர்ஸ கூப்பிட்டு இந்த 2 பேர் அத்வைத ஆச்சாரியும் சரி நித்யானந்தா பிரபுவும் ஊரா போய் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க ஊர் ஊரா போயிட்டு எக்ஸாக்ட்லி சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நித்யானந்த ராயா ஆச்சாரியா பாபா பாசாதி பாலாயா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாஷண்ட தலனவன நித்யானந்த ராயா ஆசார்ய ஹுங்காரே பாப்பா பாஷண்டி பலயா. பகவான் நித்யானந்தர் பாஷண்டிகளை வெல்லக்கூடியவர் என்பதை அவரது தன்மைகள் வெளிக்காட்டுகின்றன. எல்லா பாவங்களும் பாஷண்டிகளும் அத்வைத்த ஆச்சாரியரின் பலமான சப்தத்தினால் ஓடி விடுகின்றன. ஆமா. சோ அத்வைத்த ஆச்சாரியா வந்து ஸ்மார்த்தா பிராமின், ரைட்? அவர் வந்து அந்த பிராமின் கம்யூனிட்டிக்கே ஹெட். அவர் எப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப கத்தி சாண்ட் பண்றாரு. இவர் வந்து சப்டுவர் ஆஃப் பிலீவர்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா நித்யானந்தா பிரபு இவர் வந்து
யாரையுமே வந்து முறிச்சிக்க மாட்டாரு. நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி நித்யானந்தா பிரபு பத்தி சொல்லியிருக்கேன், ரைட்? ஒரு பொண்ணு வந்து அவரை பார்த்து ஆசையா இருந்தாலும் பக்தியா இருந்தாலும், மகாலட்சுமி மாதாஜி இங்க இல்ல, அவங்க இமீடியட்டா சொன்னாங்க பாரு, ஐ லவ் யூ நித்யானந்தா. அந்த மாதிரி மனசுக்குள்ள எந்த பெண்மணி இருந்தாலும் அவங்க கஷ்டப்படக்கூடாதுனால அவரே போய் கேள்விப்பாரு, நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, என்ன கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு. அந்த லெவலுக்கு அவரோட இந்த லவுடா வால்யூமஸா பண்ண மாட்டாரு. சரி, இவங்க எல்லாம் பிடிக்கும் மாதாஜி, அது என்ன பெரிய கஷ்டம் அப்படின்னு. சோ இவர் வந்து எல்லா பாஷந்திக்கிட்டையும் இப்படிதான் போவாரு. சொல்லியிருக்கேன், மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்றீங்களா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்றீங்களா அப்படின்னு பொறுமையா கேட்டுட்டே இருப்பாரு. 4-5 தடவை சொன்னேன், நான் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்ல மாட்டேன், தேங்க்யூ அப்படின்னு போயிடுவாரு அவர், ரைட்? அவங்களுக்குள்ளேயே அவர் வந்து சொல்ல வச்சிருவாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து சிரிப்பு தான் வரும். இது வந்து எல்லாருமே பண்ணுவார் அவர். பாசந்தி, நம்பிக்கை இருக்கவங்க, நம்பிக்கை இல்லாதவங்க. ஏன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப பயங்கர அழகு, ரைட்? கிட்ட போக முடியாத அளவுக்கு அழகு. அதனால யாரா இருந்தாலும் அட்ராக்ட் ஆகும். நம்ம வந்து எல்லாருமே டெய்லி பாக்குறோம், ரைட்? இதுல வந்து ஆண்டவனோட ஃபீலிங்ல நம்ம பாக்குறோமானா 1 hour 1 second தான் நம்மளுக்கு ஆண்டவன் ஃபீலிங் வரும். அது வந்தாலே பெரிய விஷயம். அப்படி இருக்கச்சே நம்ம ஒரு மாதிரி அட்ராக்ட் ஆகும், கரெக்டா? இதுவும் கோயிலுக்கு போனோம்னா ரொம்ப அப்படியே ஒரு 2-3 நிமிஷம் அப்படியே இழுத்துடும் நம்மளுக்கு, ரைட்? அப்படி இருக்கச்சே நினைச்சு பாருங்க, அப்படி ஃபுல்லா அப்படியே நேரா வந்து நித்யானந்தா பிரபு நின்று, நம்ம நம்பிக்கை இல்லை அவர் யாருனாலும் அந்த அழகு இருக்கும் இல்லையா, அழகும் பக்தியும் அப்படி இருக்கும். இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம விமோச்சன லீலால நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா ஃபார்ம்ஸும் எடுத்தாராம். கவு ஃபார்ம், பசு, பசங்க, அந்த நகைகள் ஃபார்ம். எப்பவுமே பசு வந்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், குட்டி குழந்தை காஃப்க்கு தான் கத்து குட்டிக்கு தான் பால் கொடுக்கும். ஆனா மிட் சைஸ் கன்று குஞ்சுகள் புல்லுதான் சாப்பிடும். ஆனா அவங்க அது கூட பால் கொடுத்தாங்களாம், அந்த லெவலுக்கு பாசம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் பசு ஃபார்ம்ல இருக்கிற கிருஷ்ணருக்கே அவ்வளவு அழகு இருக்கச்சே, மனித ஃபார்ம்ல இருக்கிற நித்யானந்தாக்கு எவ்வளவு அழகு இருக்கும். அதனால வந்து அவங்க வந்து முடியாத அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே இழுக்கும், ரைட்? அப்படி இழுக்கிறதுல வந்து அவங்களால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. அவர் இப்படி சொல்லிட்டு பாத்தியா நான் அச்சீவ் பண்ணேன்னு திமிரா சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வேற, நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னு அவங்க புரியறதுக்குள்ள அப்படி சொன்னோடனே எல்லாருக்கும் கோவத்துக்கு பதில் சிரிப்பு வந்துடும். அதனாலதான் அவர் சப்டியூவர்ஸ் ஆஃப் பிலீவர்ஸ் ஆட்டாரு, இல்லாதவங்க. அதே மாதிரி ஜெகாய் மகாய் தேவையா அப்படின்னு எவ்வளவோ கெஞ்சுவாரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர். இப்ப தேவையே, எனக்கு தேவையே அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் மாறினாங்கன்னா வேற என்ன எக்ஸாம்பிள்? இப்ப நினைச்சு பாருங்க, நம்மளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு ஹோப் இருக்கு, ரைட்? நம்மளுக்கெல்லாம் என்ன, ஓ ஜகாய் மகாயே ஆயிட்டாங்க, நம்ம அவளை விட பெட்டர் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு இல்லையா? இப்போ இதுவே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல டாப்பா இருக்கிற ராமானந்தா ராய் வந்து இந்த மாதிரி சைத்தன்யா கட்டி, ஆமா அவர் அர்ஜுனர் கட்டிதான் பிடிப்பாரு அப்படின்னு. சோ அவங்க 2 பேரும் சேர்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல, ஆச்சரியம் இல்ல, அதாவது பெரிய விஷயமா இருக்கலாம். நித்யானந்தா பிரபுவும் சைத்தன்யாவும் அப்படியே கட்டி பிடிச்சுனா அதுல என்ன மாதாஜி, அவரும் கிரேட் இவரும் கிரேட் நீங்க. ஆனா ஜெகாய் மகாய் எனச்சதா பதித்த பாவா, நான் படிச்சோம்ல, மீனிங் நமக்கு தெரியுது, ரைட்? பதித்த ரொம்ப ஃபாலன், பாவனா காப்பாத்துறவர் அப்படின்றத நம்மளுக்கு, பாவம் செஞ்சவரை காப்பாத்துறதுன்றது நமக்கு புரியுது, சரிங்களா? சங்கீர்த்தன பிரவர்த்தகா ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா சங்கீர்த்தன யக்ன தான்றே பஜே சேயி தன்யா. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கீர்த்தன பிரவர்த்தகா ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா சங்கீர்த்தன யக்னே यज्ञे तहरे बाजे से धानिया. Lord Shri Krishna Chaitanya is the initiator of Sankirtanas, congruential chanting of the holy name of the Lord. One who worships him through Sankirtana is fortunate indeed. Hare Krishna Mathaji. Lord Chaitanya வந்து is the initiator of Sankirtan. So அத வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சது வந்து சைத்தன்யா தான் அப்படின்னு. One who worships him through Sankirtan is fortunate indeed. அதாவது அப்படி யாராவது கும்பிட்டாங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொன்னேன், நாமமே வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அப்படின்னு. சோ அந்த நாமமே காப்பாத்தினதான் நம்ம நேத்து நிறைய பார்த்தோம். அது மூலமா கும்பிடுறவங்க வந்து ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிரபு எல்லாருமே இது கவனிங்க. இது வந்து நம்ம எப்படி படிப்போம், இங்கிலீஷ்ல யஜ்னான்னு படிப்போம், ரைட்? ஆனா இந்த பெங்காலில வந்து இது வந்து கு அப்படி வரும், என்ன அப்படின்னு யக்னம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த சோ பெங்காலி கொஞ்சம் மாறும் அதான். ஹரே கிருஷ்ணா. சேதா சுமேதாரே புபுதி சம்சாரா
Sarva Yagna Haite Krishna Nama Yagna Sarara. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Seita Sumidara Kubuddhi Samsara Sarva Sajja Haide Krishna Nama Sanya Sara. Hare Krishna. Ida Mataji. Sarva Yagna Haite Krishna Yagna Sara. Yagna Sara. Okay. Translation: such a person is truly intelligent, whereas others who have but a poor fund of knowledge must endure the cycle of repeated death. Of all sacrificial performances, the chanting of the Lord's holy name is the most sublime. Puppet Vasikava Mataji. Vasinga Mataji. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the father and inaugurator of the Sankirtana movement. One who worships him by sacrificing his life, money, intelligence, and words for the Sankirtana movement is recognized by the Lord and endowed with his blessings. All others may be said to be foolish, for of all sacrifices in which a man may apply his energy, a sacrifice made for the Sankirtana movement is the most glorious. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu வந்து ஃபாதர் ஏன் சொல்றாங்கன்னா நம்மளே பார்த்திருக்கோம். அகம் பீஜா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அகம் பீஜா பிதா அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் தான் தந்தையா இருந்து எல்லாத்தையும் இனாகுரேட் பண்றாரு. அவரு இதுல வந்து சங்கீர்த்தன் ஸ்டார்ட் பண்றது ஆனது. இவர் வந்து எப்படி வேணா, நம்ம லாஸ்ட் டைமே நான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டேன், மறுபடியும் கேட்க போறேன். திருப்பதியில ஜெனரல் கியூல 3 hour நிறுத்திட்டு போறது கரெக்டா, இல்ல நம்ம வந்து தர்ஷன் டிக்கெட் 1000 ரூபாய் வாங்கிட்டு சீக்கிரம் போய் சாமியை பாக்குறது கரெக்டா? எது கரெக்ட்? நின்னு போறதுதான் கரெக்ட். 3 hour வெயிட் பண்ணோம். போறதுதான் எல்லாரும் வேற ஏதாவது டிஃபரெண்ட் ஒப்பீனியன்? ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் மாதாஜி. பொறுமையா பாக்குறது தான். இது அவங்களோட சீக்கிரம் பாத்துறலாம். 3 hour வெயிட் பண்ணா அவங்க எப்படி போனாலும் சாமி கிட்ட நின்னு பாக்குறது 2 நிமிஷம் தாங்க மாதாஜி. தேங்க்ஸ். அது கரெக்டா சொன்னீங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி. எவ்வளவு நின்று போனாலும் ஓடி போனாலும் 1 செகண்டா சாமி முன்னாடி 2 நிமிஷம் கூட இல்ல. நீங்க வேற 10 செகண்ட் இருந்தா இருப்பாங்க. நம்ம முடியும்னா நின்னு போகலாம் மாதாஜி. எங்களை மாதிரி வயசானவங்களுக்கு சீனியர் சிட்டிசன் அலோவ் பண்ணிடுறாங்க. அதனால நாங்க முன்னாடி போயிடுவோம். ஓகே. சோ பேசிக்கலி வந்து என்னன்னா ரெண்டுமே கரெக்ட். எனக்கு கூட அந்த டவுட் இருந்துச்சு. ரெண்டுமே கரெக்ட். ஏன்னா ஒருத்தங்க வந்து அவங்க சரீரத்துல சர்வ் பண்றாங்க, இன்னொருத்தங்க பணத்துல சர்வ் பண்றாங்க. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். பணம் இருக்கு மாதாஜி, அவங்க திமுக பண்றாங்கன்னா இல்ல, பணமும் வேணும் இல்லையா கோயிலுக்கு. சோ அவங்க பணம் இருக்கிறதாலதான் அது தப்பா இருந்தா. ஆனா எது தப்பானா, சிலர் வந்து பைசா கொடுத்து ஜெகநாத் புரியில ரொம்ப காமன் சொல்லுவாங்க, நான் இப்படி பண்ண அவங்க ஏமாத்திட்டாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஒழுங்கா டிக்கெட் வாங்கினோம்னா இது வந்து ஆண்டவனுக்கு போய் சேரும், ஆண்டவனுக்கும் அந்த கோயிலுக்கும் போய் சேரும். நடுவில் இருக்கிறவனுக்கு பைசா கொடுத்து குடுக்கு வழியில போறோம்னா அது தப்பு, ரைட்? இப்போ டாக்ஸ் கட்டுறவன் கையில பிரைப் வைக்கிறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, பை சாக்ரிஃபைசிங் இஸ் லைஃப், உயிரை சாக்ரிஃபைஸ், பணத்தை, புத்திய, வார்த்தைய எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றவர் வந்து கிருஷ்ணர், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி பிளஸ் பண்ணுவாரு, ரைட்? அதை தவிர எல்லாருமே வந்து அவங்க வந்து எது பண்ணலாம், யாரு முட்டாளு அப்படின்னு சொல்றாங்க, எல்லா எனர்ஜி சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் சங்கீர்த்தன் தவிர வேற எதுக்கு பண்ணாலும் மத்தவங்க எல்லாம் வேஸ்ட் அப்படின்னு, ரைட்? ஸோ ஆல் அதர்ஸ் வந்து மத்தவங்க எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க, உல்டா. எப்பவுமே இது ஒரு விஷயம் இருக்கு, நம்ம வந்து நல்லது பண்றோம் நம்ம நினைக்கிறோம், ரைட்? நம்ம பர்ஃபெக்ட். ஆனா அங்க இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க நினைப்பாங்க நம்ம எல்லாம் முட்டாளுங்க, ரைட்? சோ என்ன இங்கிலீஷ்ல கூட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, we think they are fools, they think we are fools, but actually they are fools அப்படின்னு. அதாவது நம்ம நினைக்கிறோம், அவங்க நினைப்பாங்க நம்ம முட்டாளு, பட் ஆக்சுவலா அவங்க தான் முட்டாளு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், கரெக்டா? ஏன்னா இதுதான் முக்கியமானது. இது நான் சொல்லல, இது வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்க, இது வந்து நம்ம ஈஷோபனிஷத்துலயே கிளியரா சொல்றாங்க. வித்யாம் ச வித்யாம் ச எஸ்தத் வேதோ பயம் சஹ வித்யயா மிருத்யும் தீபா வித்யயா மிருத்யும் அஷ்ணுதே. 2 வித்யத்தில் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு பேரலா நடக்கணும், இல்லைன்னா வேஸ்ட் அப்படின்றது கிளியரா சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கோட்டி அஸ்வமேத ஏகா கிருஷ்ண நாம சாமா ஏயி காஹே சா பாஷந்தி தந்தே தார யமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோடி அஸ்வமேத ஏகா கிருஷ்ண நாம சாமா ஏயி காஹே சா பாஷந்தி தந்தே தார யமா. Translation: one who says that 10 million Ashwamedha sacrifices are equal to the chanting of the holy names of Lord Krishna is undoubtedly
Undoubtedly, an atheist. undoubtedly, an atheist. He is sure to be punished by Yamaraja. படிங்க மாதாஜி, பாப்பா. In the list of the 10 kinds of offenses in chanting the holy name of the Supreme Personality of Godhead, Hare Krishna, the eighth eighth offenses is Dharma, Dharmavrata, Tyaga, Utadi Sarva. Mathaji? Dharma vrita tyaga hutadi sarva shubha kriya samyam api pramadaha. You can proceed, ma'am. One should never consider the chanting of the holy name of Godhead equal to pious activities. Equal to pious activities like giving brahmanas or charity to brahmana. That வரைஞ்சிருச்சு எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்தா பெருசா போயிட்டு அதனால opening charitable education instructions, distributing free food and so on. The results of pious activities do not equal the results of chanting the holy name of Krishna. The Vedic scriptures say Hare Krishna. Hare Krishna, say Gokoti danam grahana kagasya prayaga ganga daka kalpavasha yagna yutam meru suvarna danam govinda kirterna samam satam shiyai. Hare Krishna மாதாஜி. இதையும் படிச்சு இது வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? அப்போ இந்த பாரா நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. Even if one distributes 10 million cows in charity during an eclipse of the sun, lives at the confluence of Ganga and Yamuna for millions of years, or gives a mountain of gold in sacrifice to the Brahmanas, he does not earn 100th part of the merit derived from chanting Hare Krishna. In other words, one who accepts the chanting of Hare Krishna to be some kind of pious activity is completely misled. Of course, it is pious, but the real fact is that Krishna and his name, being transcendental, are far above all mundane pious activity. Pious activity is on the material platform, but chanting of the holy name of Krishna is completely on the spiritual plan. Therefore, although pasantis do not understand this, pious activity can never compare to the chanting of the holy name. Hare Krishna. Hare Krishna. So நம்ம எத்தனை இப்ப offenses 10 offenses இருக்கு இல்லையா? இதுல 8வது என்ன சொல்ல வராங்க, இந்த மாதிரி எதுவுமே அதாவது ஹோலி நேம் சாண்ட் பண்றதுக்கு சேரிட்டி, எந்த சேரிட்டியுமே ஈக்குவல் இல்ல. எந்த சேரிட்டின்றத லிஸ்ட் கொடுக்குறாரு. அன்னதானம் அதுக்கும் ஈக்குவல் இல்ல. நம்ம சில தடவை நல்ல நாட்கள், அதாவது நம்ம சோலார் எக்லிப்ஸ், சூரிய இதப்பெல்லாம் நம்ம எக்கச்சக்க மாட்டுக்கள் எல்லாம் தானம் பண்ணுவோம். அந்துவோ இல்ல கங்கை யமுனை கீழே இருக்கிறதாலோ இல்ல தானங்கள் பிராமணருக்கு கொடுக்கறதோ இல்ல நம்ம சொத்தையெல்லாம் எழுதி கொடுத்தாலும் எதுவுமே கிருஷ்ணா ஆக சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு. யாராவது ஏன் இந்த பர்டிகுலர் எக்லிப்ஸ் ஆஃப் சன், சோலார் எக்லிப்ஸ் டைம்னா சில நாட்கள்ல கொடுக்குற சேரிட்டி பல மடங்கு ஆகும். இப்போ ₹1 நான் இன்னைக்கு கொடுக்கறதுக்கும் அன்னைக்கு கொடுக்கறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு கொடுக்குற ₹1 அன்னைக்கு கொடுத்தா ₹1,00,000 ஈக்குவல் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு ராஜா பண்ணாராம். அவருக்கு எக்கச்சக்க கிரெடிட். யார் அவர் ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம லெவல் 1ல நான் படிச்சு சொல்லியிருக்கேன். ஒரு ராஜா இந்த மாதிரி பார்த்து இந்த மாதிரி நீங்க சொன்னீங்களே, இந்த மாதிரி இன்ஃபேக்ட் 10 அந்த கவுஸே அவர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்காரு. யாரு? ரித்து இல்ல, பிரித்து நந்த் மகாராஜ் எல்லாம் பண்ணாரு. நான் அது சொல்ல, அவங்க எல்லாம் எப்பவுமே பண்ணுவாங்க. இவர் பார்த்து அந்த நல்ல நாளா பார்த்து சேரிட்டியோட கணக்கு அவ்வளவு பெருசு பண்ணிருக்காரு. நாம அம்பரீஷ் மகாராஜ் அவங்க எல்லாம் ரெகுலரா பண்றது. இவர் பார்த்து எக்லிப்ஸ் டைம்ல பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நாட்கள், ஏகாதசி நாள் அந்த மாதிரி. விஸ்வாமித்திரரா? ராஜா மாதாஜி, சத்ரியா. இல்ல
பரீட்சித்தும் ரெகுலரா பண்றோம். அதுல ஒரு மாடு போய் மாறிடுச்சு, பிரச்சனை ஆச்சு, ஞாபகம் இருக்கா? கிருஷ்ணா இல்ல திருப்பி அந்த தானம் திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது ஒரே மாடு. ஞாபகம் இருக்கா? கிங் நிர்கா கதை ஞாபகம் இருக்கா? அவன் யார் மாதாஜி? இல்ல பிரிகு இல்ல, நிர்கா. கிங் நிர்கா. இருங்க அவங்க சொல்றதுக்கு நிர்கா சொல்லலாம். நிர்கா நம்ம சொல்றது. அவர் வந்து இந்த மாதிரி தானம் வந்து இருக்கிறதுலே நிறைய கிரெடிட் அவருது. ஏன்னா அவர் வந்து பார்த்து அந்த நாளெல்லாம் சேர்த்து அவர் இவ்வளவு கிரெடிட் சேர்த்து வச்சாரு. ஆனா அவர் பண்ண ஒரே சின்ன தப்புனால இதாச்சு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு கேவலமா ஹரே நாம் சொல்றோன்றது நம்மளுக்கு ஒண்டிதான் தெரியும், ரைட்? எல்லாரும் சேர்த்து சொல்றேன். நான் மெயினா என்ன பத்தி சொல்றேன். காலையில அப்படியே எந்திரிச்சு, இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட வந்து நேத்து ஒருத்தங்க பேசினாங்க, ஐயோ நீங்க எப்ப தூங்கினாலும் எப்படி நீங்க 4 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சு ஜபம் எடுக்கிறீங்கன்னா. அது ஓகே. ஆனா எடுத்தப்போ நம்ம என்னெல்லாம் திங்க் பண்றோம், ஐயோ இன்னைக்கு வாஷிங் மிஷின் போடுவேன், ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. அது பண்றதுக்குள்ள ஐயோ இவருக்கு தனியா சமைக்கணுமே, என்ன சமைக்கணும், ஐயோ இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு ஐயோ என் பொண்ணுக்கு பேக் பண்ணுமே, டப்பா எங்கேயோ வச்சுனே, அது எங்க இவ்வளோ தலையில ஓடிச்சா இல்லையா? ஓடும் மாதாஜி, கண்டிப்பா அப்படித்தான் இருக்கும் மாதாஜி. கரெக்டா? சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இப்படிதான் நம்ம சாண்ட் பண்றோம். அந்த 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறது பக்கத்துல வைங்க, ஆனா பண்ற குவாலிட்டி அவங்க கிட்ட அவங்க சொன்னா இப்படியெல்லாம் ஓகே தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன சொன்னாலும் அப்படியே முடிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. மறுபடியும் அந்த மாதிரி சிந்தனைகள். பிரபுபாதாக்கு 3 வருடம் ஆச்சு மாதாஜி. பிரபுபாத்துக்கே கான்சென்ட்ரேஷன் வரதுக்கு 3 வருடம் ஆச்சா, ரைட்? சோ சில தடவை வந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி கொஞ்சம் குவாலிட்டியா சாண்ட் பண்ணலாம். இது எனக்குன்னு இல்லை, எல்லாருக்குமே. அன்னைக்கு வந்து அந்த மூமெண்ட், அன்னைக்கு ஃபுல் டே கூட இல்ல, அந்த மூமெண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா. நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஒரு 4-5 தடவை பக்காவா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ஹரே கொஞ்சம். ஏன்னா அதுதான் வந்து எக்ஸ்டசி. இப்ப நினைச்சு பாருங்க, 16 அவ்வளவு பியூரா சாண்ட் பண்ணா நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஃபீல் ஆகும். நம்ம பண்றது இல்ல, அது வேற விஷயம். பண்ணுவோம், டைம் எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். எங்க மனசு போயிட்டு வந்தாலும் இங்கே இருந்தாலும் ஒரே டைம் தான் ஆகும், கரெக்டா? நம்ம மனசு போறதால சீக்கிரமோ இல்ல லேட்டோ ஆக போறது இல்ல, அதே டைம் 1.5 மணி நேரம் தான் ஆக போகுது, மேக்சிமம் 2 hours. ஆனா நம்ம வந்து அந்த 1.5-2 மணி நேரம் பண்றதுக்கு பிரகாசம் பண்றோம் நம்ம மனசு வச்சுட்டு. ஓகே, இந்த மாதிரி 4:30 to 6:30 ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் யூசுவலா 4 to அரௌண்ட் தட் டைம் ஆகுது. ஏன்னா ரஃப்லி வந்து 4:15 to 6:15 அப்படி 6 அப்படி முடிச்சிடுவேன். ஆனா முடிச்சிருது 6 மணிக்கு வர 6:25. நடுவுல ஒரு 1/2 hour பிரேக் எடுப்பேன். 1/2 hour பிரேக் பாகவதம் படிப்போம் நம்ம. 1/2 hourல 45 minutes. அது முக்கால் டைம் முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். சம்டைம்ஸ் ஸ்பில் ஆயிடும். சோ ஏதாவது ஒர்க் லேட் ஆச்சுன்னா. பட் நான் வந்து ஸ்பில் ஆகிறது நான் கேட்கல, கண்டினியூஸா பண்றது கூட கேட்கல. விட்டு பண்ணாலும் கண்டினியூஸா பண்ணாலும் கான்சென்ட்ரேஷன் நம்மளது ஒழுங்கா இருக்கா, அது வந்து எந்த டைத்துல பண்ணாலும் மனசு அடக்க முடியல மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதுதான் நான் சொன்னேன், மனசு அடங்க முடியல. ஆனா இதனால பாவம் தான் இல்லை. ஆனா நம்ம சேரிட்டில ஒரே ஒரு கவு விட்டு அவர் என்ன மாதிரி அவஸ்தப்பட்டாரு. பல வருடங்கள் அவர் வந்து கிணறுக்குள்ள இருந்தார். ஆனா அவர் பண்ண ஒரே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு என்ன யாருக்காவது தெரியுதா? அவர் இவ்வளோ சேரிட்டி பண்ணாரு, ஆனா ஒரே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வேலை பண்ணார். அவர் என்ன பண்ணார்? எதுக்கு கிருஷ்ணர் அவரை வந்து தூக்கி விட்டார்? அவர் பல்லியா இருக்காரு, தானம் தான் அவர் பண்ணாரு. அதுக்குதான் அவர் பல்லி ஆயிட்டாரு. அவர் யாரோ திட்டினவனே சாபத்தை. அவர் முதல்ல நான் பாவத்தை அனுபவிச்சிடுறேன், அப்புறம் நான் இல்ல அது இல்ல மாதாஜி, அது நிர்கா இல்ல, அது வேற. பசுதானம் மாத்தி கொடுத்துட்டாரு. அதனால அவர் வந்து அதனால தப்பு இல்ல. அதனால அந்த பிராமின் சாபம் கொடுத்ததால அவர் வந்து என்ன சொல்றது, பல்லியாயி உட்கார்றாரு. இவ்வளவு பெரிய பல்லி ஆயிட்டு ஒரு கிணறுக்குள்ள இருக்காரு. பட் ஏன் கிருஷ்ணர் பண்றாரு? கிருஷ்ணரையே ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. எனக்கு அதே ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நாம அதெல்லாம் பண்ணல, அது நம்ம தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிர்கா பண்ணல, நிர்கா தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு கணத்துக்குள்ள. ஏகாதசி விரதம் அதுவும் இல்ல. ஆக்சுவலா அவர் என்னன்னா, அவர் பண்ண எல்லா புண்ணிய காரியத்துல ஒரே ஒரு தெரியாம பண்ண புண்ணிய காரியம் என்னன்னா, ஒரு கோயில் கட்டுறதுக்கு அவர் பைசா கொடுத்தாரு. கோயில் கட்டுறதுக்கு அவர் பைசா கொடுத்தாரு. அவர் பண்ண நல்ல காரியத்தில் ஒரே ஒரு காரியம், கோயில் கட்டுறதுக்கு அவர் பைசா. சோ அவர் நல்ல காரியம் எல்லாம் அவரை காப்பாத்தல, ஆனா அவர் அந்த கோயிலுக்கு கொடுத்த அந்த பைசானால கிருஷ்ணர் வந்து காப்பாத்தாரு. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்தாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணாருன்றத நான் சொல்லல. அதுக்கப்புறம் அதை நினைச்சாரு அதெல்லாம் இல்ல. பட் அவர் ஏன் வந்து காப்பாத்தினாருன்னா இந்த ஒரு ரீசன் சொன்னார். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது எவ்வளவு பெருசு பார்க்கலாமா? அவர் கொடுத்தாரு. பாகவத சந்தர்பா கிரந்தேரா மங்கள சரணி
ஸ்லோக ஜீவ கோசானி கரியாச்சன வியாக்கியானே. படிங்க Mataji. படிங்க மாதாஜி. Translation. In the occupies introduction of the Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami has given the following verse as an explanation. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay, இது டைம் ஓகே, இது ஒண்டி படிச்சலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த கிருஷ்ணம் பஹிர் கௌரம் தர்ஷிதான் காதி வைபவம் கலோ சங்கீர்த்தனாயே ஸ்மா கிருஷ்ண சைதன்யம் ஆஸ்ரிதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கௌரம் தர்ஷிதாந்தி வைபவம் கலௌ சங்கீர்த்தனாத்யைஹி ஸ்ம கிருஷ்ண சைதன்யம் ஆஸ்ரிதாக. மாதாஜி நீங்களும் படிக்கணும்னா படிங்க. நீங்க ஒரு பேரா படிக்கலாம், நீங்க இன்னொரு பேரா ஸ்லோகம் பண்ணலாம், சொல்லுங்க. படிக்கவா மாதாஜி? நானு படிங்க, ஒரு பேரா நீங்க படிங்க. மாதாஜி இன்னொரு பேரா. பொன்னிற திருமேனியுடனும். சினோனிம்ஸ் வேண்டாம், டிரான்ஸ்லேஷன். அதுதான் மாதாஜி படிக்கிறேன். வெளியே பொன்னிற திருமேனியுடனும் உள்ளே சாட்சாத் கிருஷ்ணராகவும் இருக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் தஞ்சமடைகிறேன். இக்கலியுகத்தில் அவர் தமது விரிவுகளை, அங்கங்கள் மற்றும் உப அங்கங்களை பகவானின் திருநாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். பொருளுரை. ஸ்லோகம் 52 ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்ட ஸ்லோகத்தினை கிருஷ்ணவர்ணம் விஷாங் கிருஷ்ணம் ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி தமது பாகவத சந்தர்ப்ப அல்லது ஷட் சந்தர்ப்பத்தின் மங்களாச்சரணமாக வைத்துள்ளார். அந்த பாகவத ஸ்லோகத்திற்கு விளக்கமளிக்கும் வகையில் அந்நூலின் 2வது ஸ்லோகமாக அவர் இந்த ஸ்லோகத்தினை தொகுத்துள்ளார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் அந்த ஸ்லோகம் 9 மிகச் சிறந்த முனிவர்களில் ஒருவரான கரபாஜனாரால் உரைக்கப்பட்டதாகும். அந்த ஸ்லோகத்தினை ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி ஷட் சந்தர்ப்ப நூலினான தமது சர்வ சம்வாதினி வியாக்கியானத்தில் விரிவாக விளக்கியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க 2வது பேரா படிக்கலாம். மாதாஜி படிக்கலாம். Hare Krishna. Anta Krishna refers to one who is always thinking of Krishna. This attitude is a predominant feature of Srimati Radharani. Even though many devotees always think of Krishna, none can surpass the gopis, among whom Radharani is a leader in thinking of Krishna. Radharani's Krishna consciousness surpasses that of all other devotees. Lord Chaitanya accepted the position of Srimati Radharani to understand Krishna. Therefore, he was always thinking of Krishna in the same way as Radharani. By thinking of Lord Krishna, he always overlapped Krishna. Sri Krishna Chaitanya, who was outwardly very fair, with a complexion like molten gold, simultaneously manifested his eternal associates, opulences, expansions, and his eternal associates. Eternal associates, opulences, expansions, and incarnations. He preached the process of chanting Hare Krishna, and those who are under his lotus feet are glorious. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, thank you so much. ரெண்டு பேரும் நல்ல கோஆர்டினேஷன்ல படிச்சீங்க. ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கதை தான். நம்ம வந்து இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். கிருஷ்ண வர்ணம் த்விஷா கிருஷ்ணம். ஆ கிருஷ்ணம்னா ஆப்போசிட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணானா என்ன கலர்? கருப்பு. கருப்பு கருப்பு. கிருஷ்ணானா சான்ஸ்கிரிட்ல கருப்பு. ஆ கிருஷ்ணம்னா ஆப்போசிட். ஆப்போசிட்னா கோல்ட் கலர். ரைட். சோ சைத்தன்யா கோல்டன் கலர்ல வராரு. ஏன்னா ராதாராணி அவங்க வந்து கோல்டன் கலர். அவர் ஏன் டிவோட்டி இன்கார்னேஷன் எடுக்கிறாருன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். ரைட். இன்டர்னல் ரீசன். அந்தனால அவர் வந்து ரொம்ப ஆசையோட அவர் வந்து அந்த ராதாராணியோட கலர் எடுக்கிறாரு. இது நிறைய கதைகள் இருக்கு. அன்னைக்கு பிரேம மாதாஜி சொல்ல மஞ்சள் இருக்கு, இன்னொன்னு அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு. பட் மெயினா என்னன்னா அவர் வந்து எதுக்கு பாக்கணும்னா நம்ம டிவோட்டி என்னை விட என்ன சந்தோஷம் நம்ம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். சர்வீஸ் பண்றதுல அவங்களுக்கு என்ன சந்தோஷம் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கோசம் அவர் எடுக்கிறாரு. இன்னொரு ரீசன் என்ன சொல்றாரு, அவர் வந்து அவரோட ஸ்வீட்னஸ் என்ஜாய் பண்ணுவோம் இல்லையா. அது எப்படி இருக்க முடியும்? நான் இப்படி அப்படின்னா நம்ம போய் கண்ணாடியில பாப்போம்ல, நான் எப்படி இருக்கேன் அழகுன்னு. அதே மாதிரி அவர் கண்ணாடியில பாக்குறதுக்கு அவர் அப்படியே வர்றாரு. மூணாவது அவரோட எக்ஸலன்ட் குவாலிட்டிஸ் என்னதா அப்படின்றது, என்னதான் இவங்க அனுபவிக்காங்க, நம்ம குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி மெர்ஜ் பண்றதுக்கு பாக்குறாங்க. இதை நான் ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். சோ இது வந்து சமரியில மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்றேன். பட் இதுதான் இவங்கள இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம். அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரே அர்த்தம் அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்றாங்க.
இது வந்து நிறுத்திக்கலாம், இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். இது 82ல இருந்து நம்ம மண்டே பண்ணுவோம். சரிங்களா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? இல்லைன்னா நம்ம சாண்டிங் போலாம். ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय नाम हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे रे. हरे कृष्णा. प्रभु ஏதாவது சந்தேகமா? Namaste. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. ஓகே, நீங்க கேட்ட ஒரு சந்தேகம். திலக்கம் வந்து எதுக்கு வைப்போம்னா நார்மலா 2 ரீசன்ஸ். ஒன்னு வந்து திலக்கம் மேல வந்து நம்ம வந்து போட்டோம்னா 2 விஷயங்கள். ஒண்ணு வந்து நம்மளுக்கு ரைட், நம்ம திலகம் போட்டா நம்ம கோயிலா நம்ம டெக்கரேட் பண்றது வந்து பாக்குறவங்களுக்கும் தெரியும். சோ மெயினா கோயிலா டெக்கரேட் பண்றச்சே நம்ம வந்து கோபி சந்த் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட், நம்ம எல்லாமே யூஸ் பண்றது. சோ இப்போ வந்து சிலர் என்ன மாதிரி நிறைய பேரு ஆபீஸ் போயிட்டு அங்க இருந்து இங்க குதிச்சு இங்க இருந்து அங்க குதிக்கிற வேலையில இருக்கிறவங்க திலக் வைக்காதப்போ நாமனிஷ்ட பிரபு சொன்னது என்னன்னா நீங்க தண்ணியில வைக்கலாம். சோ திலக்கம் வைக்கலையானா இல்ல வச்சிருக்கோம், பட் மாதாஜி சண்டை போட்டு வைக்கிறது என்னன்னா எல்லா சிச்சுவேஷனும் எல்லா அட்மாஸ்பியரும் ஒண்ணு ஒர்க் ஆகாது, நாட் வெரி கம்ஃபர்டபுள்னு சொல்லலாம். அதை மீறி போற அந்த லெவலுக்கும் நம்ம இல்லை. ஸோ ஒர்க் பண்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸ், மீட் பண்ற கிளைண்ட்ஸ், ஒர்க் பண்ற இதுக்கு வந்து சில அவுட்ஃபிட்ஸும் இதுவும் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிஃபார்மா வருவாங்க. நான் படிச்சது குச்சப்படல பொட்டு கூட வைக்க கூடாதுன்ற ரூல் ஃபாலோ பண்ணும். காஜல் பொட்டு எல்லாமே வந்து மேக்கப்ல வரும். ஸோ நாட் அலவுட் அப்படின்னு. சோ அந்த பிராக்டிஸும் சிலது இருக்கு. சோ எதுக்கு அப்படின்னா பண்ணக்கூடாதுன்றது ஒரு பாதி, பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னா அது இல்ல. சோ வச்சிருக்கீங்களான்றதுக்கு ஆன்சர் ஆமா வச்சிருக்கேன், உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் வந்து தண்ணியில தான் வைக்கணும் நாங்க. சோ இது ஆன்சர் பண்ணிட்டோமா? மாதாஜி 5 நிமிஷம் வச்சுட்டு வரலாமேன்னு சொல்லலாம், பட் 5 நிமிஷம் இல்ல, நான் கரெக்டா அந்த டைம் தான் என்ட்ரி போடுவேன். இப்போ நடுவுல ஓடின இல்ல, ஏன்னா பால் வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் கேஸ்ல, மறந்துட்டேன். சோ அதனால குடுகுடு ஓடி போய் ஆஃப் பண்ணும். ஏன்னா இல்ல இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாங்க டைம் மேனேஜ் பண்ணணும். ரொம்ப கன்வீனியன்டா எல்லாமே பண்ணணும்னா ஏதாவது ஒண்ணு விடணும். நாங்க இதுவும் விடுறது அதான் விஷயம். சாரி எல்லாம் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஓப்பனிங் எடுத்து போனோம்னா நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நிறைய எதிர்கேள்விகள் வந்தாங்கன்னா நம்ம அதுலயே கான்சென்ட்ரேஷன் போயிடும் இல்லையா? அதனால எடுத்து சாப்டர் முடிச்சு கடைசியில, அதனால கிருஷ்ணா பிரபுவும் ஹெல்ப் பண்ணாரு கடைசியில. எந்த கேள்வியுமே இல்லை, இதுதான் விஷயம். தேங்க்யூ. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா, டவுட்ஸ் இருக்கா? மாதாஜி இப்படி எல்லாம் பொட்டெல்லாம் வரலன்னா நீங்க கிளாஸ் எடுக்க கூடாதுன்னு ஏதாவது ரூல் இருக்கா சொல்லிடுங்க. இல்ல படிக்கலாமா? ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. நோ ஜஸ்ட் நான் சும்மா ஜோக் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், தப்பே இல்லை. நீங்க போங்க அப்படின்னு போறதா இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா? பிரபு காஹே வைஷ்ணவ சேவா நாம சங்கீர்த்தனா தூயிகார சீக்கிர பாவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சரணா. இதோட அர்த்தம் சொல்லுங்க, அப்புறம் படிக்கலாம். வைஷ்ணவ சேவைங்கிறது 2 விதமா சொல்லியிருக்கு. ஒண்ணு வந்து நாம சங்கீர்த்தனா, இன்னொன்னு வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சரணடைகிறது. கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுங்க. கரெக்ட். ஆன்மீக குருவை சரணடைகிறது. இல்ல கரெக்ட். என்னையே நினைச்சிட்டு நான் உனக்காக இருக்கேன். இல்லையே, என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரபு சொல்றாரு வைஷ்ணவ சேவா நாம சங்கீர்த்தனா, இது 2 வேலை செஞ்சோம்னா சீக்கிரம் கிருஷ்ணரை சரணடையலாம். இது என்னன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு சொல்லி கொடுக்குறாரு ஷார்ட் ரூட். எப்படி பண்ணலாம் கிருஷ்ணரை போய் சேவை செய்யணும், எப்படி ரீச் பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள்பா. நீ வைஷ்ணவ சேவையும் சரி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணனா நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணரை போய் சேவை அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னமா வைஷ்ணவ சேவைனா என்ன மாதாஜி? வைஷ்ணவ சேவைனா இப்போ வந்து வைஷ்ணவர்களுக்கு, இப்ப எல்லா வைஷ்ணவருக்கும் நம்ம சேவை செய்யணும் இல்ல, எப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ நீங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்க, வாப்பு விதமா நம்ம சேவை செய்யறோம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். வாணி அப்படின்னா வாணினா ஒளி மூலமா, வாப்புனா டைரக்டா போய் சேவை. இப்போ நிறைய சேவைகள் மாதாஜி நம்ம நினைக்கிறோம் இதுதான் சேவன், அது இல்ல. நம்ம பாத சேவனம் சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நம்ம வந்து லட்சுமி மாதாஜி ஒண்டிதான் சொல்றோம், நம்மளும் பாத சேவனம் செய்யறோம். எப்படின்னு சொல்றேன், ஹோலி பிளேஸ் போறது பாத சேவனம். துளசிக்கு நம்ம பூஜை பண்ணி சுத்த சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது சர்க்காம்புலேட் பரிக்கிரமா பண்றோம் இல்லையா, அதுவும் பாத சேவனம். சோ பாத சேவனம்னா வெறும் நம்ம வந்து காலு கிருஷ்ணருக்கு புடிச்சு வைக்கிறது அந்த சான்ஸ் நமக்கு கிடைக்காது. கரெக்டா? அதனால இது எல்லாமே பாத சேவனம். அதே மாதிரி வைஷ்ணவ சேவைனா இப்போ வைஷ்ணவ சேவையை இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்.
இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், இப்போ கிருஷ்ணா பிரபு ரெக்கார்ட் பண்றாரு, மோகன்தாஸ் பிரபு ஷேர் பண்றாரு, இதுவும் வைஷ்ணவ சேவை. ஏன்னா நம்மளோட கிளாஸ் செக்ஷனுக்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்றது, ரைட்? சோ எல்லாமே வைஷ்ணவ சேவை. இப்போ ஒரு வைஷ்ணவருக்கு ஹெல்ப் பண்றது வைஷ்ணவ சேவை ஆகும். இப்போ பிரேமா மாதாஜி நோட்ஸ் எடுத்து ஷேர் பண்றாங்க நிறைய தடவை டிரான்ஸ்லேஷன், அதுவும் வைஷ்ணவ சேவை. சோ பிசிக்கலா சேவை பண்ணணும்னு இல்ல. அதே மாதிரி நீங்க யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்து ரூட் காட்டினீங்கன்னா அதுவும் வைஷ்ணவ சேவை. கோயிலுக்கு இது பாருங்க, இல்ல ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து தண்ணி கேட்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுத்தா அதுவும் சேவை. சோ இதுதான் அப்படின்னு இல்ல. அதனாலதான் வைஷ்ணவ அபராத் எதுக்கு சொல்றோம்னா, யார் வைஷ்ணவா நமக்கு தெரியாது. நம்ம வந்து தமாஷ்க்கு கிண்டலா நம்ம அடிச்சிருவோம், இவங்களுக்கெல்லாம் பக்தியா, இவங்க பாருங்க கூலிங் கிளாஸும் ஜீனும் போட்டு சுத்துறாங்க, பட் அவங்களுக்குள்ள பெரிய வைஷ்ணவா அவங்க மனசுக்குள்ள இருக்கலாம் இல்லையா, நமக்கு தெரியாது இல்லையா. எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து கமெண்ட் அடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி, பட் அவங்களே ஒரு வைஷ்ணவா இருந்தாங்கன்னா நம்ம பினிஷ். அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து வைஷ்ணவ அபராதுக்கு பயக்கிட்டோம். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா வைஷ்ணவ சேவை. சோ சைத்தன்யா மகாபிரபு வெரி நைஸ். வைஷ்ணவான்னா யாரு? நீங்க இது வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு கிருஷ்ண பக்தர்கள், சதா சர்வ காலமும் பகவானை நினைத்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்பவர் தூய வைஷ்ணவர். சேவை செய்பவர்கள், அடுத்தவர்களுக்கு சேவை செய்பவர்கள், தான தர்மங்கள் செய்கிறவங்களா வைஷ்ணவாஸ். தான தர்மங்கள் செய்யறவங்க, அடுத்தவர்களுக்கு சேவை செய்யறவங்க. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இது வரைக்கும் இருக்கிற ஆன்சர்ஸ் இருக்கணும். அடுத்தவர்களுக்கு நல்லது செய்யறவங்க ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிருக்காங்க, தான தர்மம் ஃப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல், அப்ப அவர் வைஷ்ணவாவா? அவருக்கு நம்பிக்கையே இல்ல சாமி. எந்த செயலை செஞ்சாலும் பகவானை நினைத்து பகவானுக்காக செய்யறது. இப்ப நம்மள யாரெல்லாம் வைஷ்ணவா, யாரெல்லாம் வைஷ்ணவா இல்ல? எல்லாருமே கிருஷ்ண வைஷ்ணவர்கள் தான் மாதாஜி. சோ எதுக்கு கேட்டேன்னா, சைத்தன்யா மகாபிரபு டெபினிஷன் ஒத்துக்கலாமா? இப்ப நம்ம சொன்ன எல்லா டெபினிஷன் ஒத்துக்கலாமா? அவர் என்ன சொன்னாரு நான் சொல்லவே இல்லை இன்னும். அவர் சொன்ன டெபினிஷன் ஒத்துக்கலாமா, நம்ம சொன்னது ஒத்துக்கலாமா? என்ன சொல்றாரு மாதாஜி? கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யறதும் சாண்டிங் பண்றதும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறார். சோ அவர் இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படி சொன்னாரு. பட் ஒருத்தர் வந்து நம்ம சைத்தன்யாவை அப்ரோச் பண்ணாராம், 3 வருஷம் கேட்டாராம் ஒரே கேள்வி, இதே கேள்வி, யார் வைஷ்ணவா? இருங்க, இது நான் டெஃபினட்டா அப்லோட் பண்ணேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யார் வைஷ்ணவா என்ற கேள்வி வந்து பிக் கொஸ்டின் இல்ல, எல்லார் மைண்ட்ல வந்து வைஷ்ணவானா எப்படி டிஃபைன் பண்ணோன்றது ஒரு கேள்வி. இப்ப வந்து அதை வந்து சைத்தன்யா பிரபு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. அவர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒரு தடவை போய் கேட்கச்சே சொன்னாராம், ஒரே ஒரு தடவை கிருஷ்ண பேரை சொன்னாருன்னா அவர் வைஷ்ணவா அப்படின்னா. ஓ அப்படியா, கிருஷ்ணர் பேரை ஒரு தடவை சொன்னாலும் வைஷ்ணவாவா? அப்போனா எப்ப வேணா தெரியாம வாயில வந்தாலும் அவர் வைஷ்ணவா ஃபர்ஸ்ட். அடுத்த வருஷம் போய் சொன்னாராம், யாரு வைஷ்ணவா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அதே கேள்விக்கு அவர் சொன்னாராம், சதத்தம் கீர்த்தயந்தோமாம், ரைட், எப்பவுமே பூஜை செஞ்சுட்டே இருக்கணும், அவர் வைஷ்ணவா அப்படின்னு சொன்னாரா 2வது இயர். ஓ அப்படியா, அவர் வைஷ்ணவாவா அப்படின்னா. சரி, 3வது வருஷம் கேட்டாரா, யாரு வைஷ்ணவா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டதுக்கு அவர் சொன்னாரா, யார் ஒருத்தரை ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்ல வைக்கிறாரோ அவர் தான் வைஷ்ணவா அப்படின்னு. இப்போ சைத்தன்யா மகாபிரபு 3 ஆன்சர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த 3ல எது கரெக்ட்? 3மே கரெக்டா இல்ல ஏதாவது ஒண்ணுதான் கரெக்டா? அப்போ அவர் வந்து ஏதாவது ஒண்ணுதான் கரெக்டானா அவர் போய் சொல்றாரா? ஏன் இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி பேசுறாரு? இத வந்து நீங்க சொல்லுங்க, எதுவா இருக்கும்னு உங்களுக்கு ஐடியா வந்துச்சா? மகாமந்திரம் செய்ய அப்படின்னா செய்ய மாட்டாங்க. இருங்க நான் சொல்லிடுறேன். அதனால அவர் வந்து கிருஷ்ணா ஈஸியா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இது கொஞ்சம் இதுல தேர்ந்த உடனே நீ பூஜை செய்ய சொல்றாரு. பூஜை செஞ்சு முடிச்ச உடனே ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி பேசுறது எனக்கு கேட்கல. ஓவராலா பேசுங்க மாதாஜி, ஒருத்தரா பேசுங்க, 2 காது இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் வேலை செய்யணும். சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் கேட்கலாம். சொல்லுங்க, முடிங்க மாதாஜி. பூஜை கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொன்ன உடனே அதுல நல்லா தேர்ந்த உடனே பூஜை செய்யன்னு சொல்றாங்க. பூஜை செஞ்ச உடனே அவனுக்கு ஈஸியா வந்துரும் சாண்டிங். அதனால பகவானே நினைச்சிட்டே இருப்பான், அதனால அதை செய்ய சொல்றாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். அது இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்றேன், ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ். மாதாஜி நீங்க பேசுறேன், நீங்க சொல்லுங்க இப்போ என்ன, யாரு டெஃபினிஷன்? அவர் சொல்ல இன்னொருத்தர சொல்ல வைக்கிறதா கிரேட் மாதாஜி. அவர் என்ன சொல்றார்? ஓகே, சோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா சைத்தன்யா சொன்னார் 3, ஆனா அந்த கிரேட் டெஃபினட்டா இன்னொருத்தர சொல்ல வைக்கிறது, அதுல சந்தேகம் இல்ல. 3 சொன்னாரே அது கரெக்டா இல்ல அந்த லாஸ்ட் தான் கரெக்ட், மத்த 2 அவர் சும்மா? இல்ல இல்ல இல்ல, 3மே கரெக்ட் தான். கொஞ்சம் பிடிக்க முடியுதா? இந்த 3 வந்து எதை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுன்னு யாராவது பிடிச்சீங்களா? கடவுளை பிரார்த்தனை பண்றது, சாண்டிங் பண்றது, அதேதான் எல்லாருமே. மாதாஜி பிடிச்சாங்க, ஆனா பேரை பிடிக்கல. நீங்க கண்டென்ட்ட பிடிச்சீங்க, இந்த 2 பேருமே பேர் கனெக்ட் பண்ணல. இந்த 3மே கரெக்ட். எப்படி யாருக்கு சொல்றாரு அப்படின்னீங்களா? ஒரே ஒருத்தர சொன்னாலும் அவர் வைஷ்ணவா, யாரு கண்டுபிடிச்சீங்களா? கனிஷ்ட அதிகாரி. கீர்த்தயந்தோமாம்,
அவரு எப்ப பாரு நினைச்சிட்டு இருக்கிறவரு மத்தியமாதிகாரி, அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். மூணாவது இன்னொருத்தரை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல வைக்கிறாரு, அவரு சைத்தன்யா மகாபிரபு. 3 ஆன்சர் 3 செக்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்திருக்காரு. நம்ம என்ன அதிகாரத்துல இருக்கணும்ன்றது நம்ம டிசிஷன். ஒரே நான் சொல்லிட்டேன், நான் வைஷ்ணவா, கரெக்ட் வைஷ்ணவாப்பா, ஆனா நீ கனிஷ்டத்துல இருக்க, நீ வளரணும் இல்ல, வளரலன்னா அழிஞ்சிடுவேன். சோ வளர் அப்படியே இருக்கேன்றது ஒண்ணு இல்ல, வளர்ந்துட்டேதான் இருக்கணும், ரைட்? சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் போற வரைக்கும் கூட படிச்சுட்டே தான் இருக்கணும். நான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வந்தேன், கம்பல்சரியா பத்மா மாதாஜி தான் ஹெச்ஓடி, உங்களுக்கு தெரியும். நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க என்ன ஃபெயில் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஆமாப்பா நீ படிக்கல, இல்லையே நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லயே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கொடுப்பாங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பா, நீ போய் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படி, அதேதான். சோ கனிஷ்டானா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். நம்ம எங்க போகணும்ன்றதுக்கு அவர் வந்து பாதை கொடுத்தாங்க. அண்ட் பிரேமா மாதாஜி ஆல்மோஸ்ட் உங்க ஆன்சர் கரெக்ட், ஒண்ணுன்னா சொல்றாருன்றது கரெக்ட், பட் அந்த கான்செப்ட். அதே மாதிரி மாதாஜி நீங்க சொன்னதும் கரெக்ட், 3rd தான் ஹையஸ்ட் உத்தமாதிகாரி, அதுதான் ஹையஸ்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அதை டார்கெட் பண்ணுவோம்ல. சோ ஒரே தடவை சொன்னா பத்தாது, நம்ம அதை வளர்ந்துட்டே இருக்கணும். இதுதான் நீங்க சொன்ன அந்த சேவாவோட அர்த்தம். இப்போ நீங்க ரிலேட் பண்ணலாம், வைஷ்ணவ சேவா ஆனா ஒரு தடவை சொன்னாலும் காலி. நித்யானந்தா பிரபு எல்லார்கிட்டயும் போய் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னா ஐயோ அவர் வைஷ்ணவா டிக்காயிடுவார். சோ நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க எவ்வளவு தடவை கிருஷ்ணா சொல்லியிருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன், கிண்டலா கீழே ஒரு பையன், சின்ன பையன் கிறிஸ்டியன், அவன் வந்து என்ன பார்த்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுவான். நானும் கோவம் வர மாதிரி சும்மா ஒரு டம்பம் சொல்வேன், அவன் வேணும்ட்டே என்ன வெறுப்பேத்துறதுக்கு அப்படிதான் சொல்லுவான். எனக்கு ஒரு நடுவுல ஒரு சந்தேகம், பொண்ணு கேட்டேன் நிஜமாவே என் பேர் தெரியாதா அப்படின்னு. இல்லக்கா அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும், வேணும்ட்டே ஓட்டுறானா, அப்ப அப்படியே ஓட்டுட்டோம். நானும் கோவத்தை. சோ அவன் வாயில எவ்வளவு தடவை வருது. அதே மாதிரி நம்ம ரோட்ல போறச்சே எல்லாம் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா கோஷ்டி போகுதுன்னு. கோஷ்டியை விடுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா வாயில வருது இல்ல, ரைட்? அதே மாதிரி ஒருத்தர் சொன்னாரு இந்த மாதிரி, அப்பா கிருஷ்ணா அப்படின்னாரு, ஏதோ கிண்டலுக்கு என்ன, ரைட்? எவ்வளவு தடவை வருது. சோ அதனால வந்து நம்ம வாயில இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதே மாதிரி நாமனிஷ்ட பிரபு என்ன கிண்டல் அடிக்கிறச்சு எல்லாம் யூஸ்வலா ஹரே கிருஷ்ணான்றது வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னாரு. ஏன்னா நான் அது கிருஷ்ண கிருஷ்ணா தப்பா ஆனாலும் டென்ஷன் ஆனாலும் நான் சொல்வேன் அது. அதே மாதிரி இப்ப என் பொண்ணு கார் ஓட்டுறச்சே நீ இவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஓட்டிட்டு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டா கிருஷ்ணர் வரப்போறது இல்லைன்னு, இப்ப அவ வாயில கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா வந்துச்சு, கரெக்டா? சோ இந்த மாதிரி ஏன் சொல்றேன்னா, இப்போ யாரு இப்போ எப்பவுமே சாண்டிங் எடுத்து பீட் பண்றவங்கன்ற லாஜிக்ல போக முடியாது. யார் வாயில எப்ப வரும் தெரியாது, அவங்க எப்போ வைஷ்ணவா எப்போ சொன்னாங்கன்னு தெரியாது, அங்க வந்து அக்கௌண்ட்ல அவங்க வைஷ்ணவான்னு போட்டிருக்காங்க. அதனால நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா? இப்போ வந்து சாரி, இந்த ஸ்லோகா நம்ம மண்டே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாமா? ஏன்னா டைம் ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு, நான் 2வது கிளாஸ் எடுக்கணும். யாரோ ஸ்லோகம் சொல்லணும், பாட்டு பாடணும், நீங்களே இதை எக்ஸிட் பண்ணலன்னா யாரெல்லாம் கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சோ ஒரே ஒரு தடவை நம்ம இதை பாடிக்கலாம். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு இது, யாரோ பாட்டு பாடணும்னு பாடுங்க. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி, மாதாஜி நீங்க பாடுறீங்க. level 2 கிளாஸ் இருக்கு, தனேஸ்வரி மேம் கிளாஸ் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சதாச்சார் கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். யாரெல்லாம் கிளாஸ் இருக்கோ நீங்க கிளம்புங்க. நான் லைன்ல எதுக்கு இருக்கேன்னா நம்மளோட இந்த கிளாஸ் இருக்கு, அதனால. சோ இந்த கிளாஸ்